اب جب انہوں نے کہا ہے کہ مطلقاً غیر اللہ سے مانگنا، کہاں انہوں نے لفظ مطلق بتایا؟ انہوں نے بالکل مطلق کہا. عوامی اصطلاح جی. اور علماء کی اصطلاح. جی اگر ہم اس چیز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جو ہمارے متفق علیہ درمیان میں جو چیز ناجائز ہے، اس کے ناجائز ہونے پہ آپ بھی دلائل دیتے، میں بھی دلائل دیتا ہوں، تو یہ 2-2.5 گھنٹے کس کے لیے؟ جس چیز کو آپ بھی جائز کہتے میں بھی جائز کہتا ہوں، اس پہ دلائل کس چیز ہے؟ پھر مدعی آپ نے کس کو مانا ہے؟ پھر انہوں نے اور میں نے مدعی کس کو مانا؟ مسئلہ یہ ہے عوام، انہوں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ عوام ہے. اگر انہوں نے کسی چیز کے بارے میں کوئی بات لی ہے، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، درسی عالم ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف کس چیز میں ہے. میں تو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ استعانت بغیر اللہ یہ تو اس میں جنس ہے، یہ تو کلیہ مشرک، اس کے نیچے تو انواع بہت ساری ہے، اور ان انواع میں تو کچھ تو متفق علیہ ہے جواز کے اعتبار سے، کچھ متفق علیہ ہے عدم جواز کے اعتبار سے. ایک مسئلہ ہے تیسری شکل جس میں جو ہے اختلاف ہے. ہاں، بریلویہ کا یہ نظریہ ہے، دیوبندیہ کا یہ نظریہ ہے. میں تو آپ کو وہی بات لکھ کے آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ جو میں نے تیسری شکل لکھی ہے جس پہ تو معاملہ ہے. 3 شکلیں لکھی ہاں ٹھیک جی. آپ نے ایک شکل، دوسری شکل، تیسری شکل میں نے لکھی ہے، میں نے لکھی. آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ نے جو لکھی ہے یہ ہمیں دکھا دیجیے کس حدیث سے. آپ پہلے اس کو پڑھ لیجیے. فی الامر العادی کیا لکھا ہے آپ نے؟ ادھر دکھا لیجیے، ادھر کر لیجیے، کون سے کہاں پڑھ لیجیے. فی العادیت وغیرہ فی العادیت لکھا ہے، آپ یہ آپ کی اس میں مسٹیک ہوئی ہے. غیرها لا يجوز عند الفريقين بالاتفاق، ولسنا في غير العادیت لا يجوز عندنا وعندها، البرية يجوز وهذا الأمر مختلف. یہ جو میں نے تیسری شکل لکھی ہے، اب دیکھیں میں آپ سے یہ آپ میں نے پڑھ لیا نا، ابھی آپ کا پڑھ لیا، یہ آپ کا تھا ٹھیک ہے، میرا نہیں. وہ میں نے وہ نہیں بتایا، میں نے تو تائید و تردید کے لیے پہلے آپ کو دیا. میں کیا کہہ رہا آپ سے وہ تو نہیں ہے نا. یہ جو آپ نے شکلیں نکالی یہ ہمیں دکھائے کس عالم دین نکالی. میں بتاؤں مسئلہ یہ ہے نا، یا تو کسی عالم دین نے نکالی ہو جو معتبر ہو، جو آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک معتبر ہو، ایسا کوئی مصنف، ایسا کوئی معتبر عالم. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. یا تو آپ اس کو حدیث سے یا اصول حدیث سے دکھا لے کہ کیسے شکلیں نکلی. یہ آپ بہت اچھی بات ہے. اس میں میں نے ایک شکل یہ بتائی ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی. وہ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ مخلوق کو مستقل سمجھ کر عادی غیر عادی امور میں ان سے مدد مانگنا، اس کو میں نے لکھا ہے ناجائز دھون کے یہاں. آپ سمجھتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں. میں سمجھ چکا ہوں. اس میں جنس میں نے آپ اس مسئلے میں، ایک مسئلے میں ہم دوسرے ایک اصول کے، یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہم حال استصحاب میں جا سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میری بات سنیے، میری بات مولانا صاحب میں نے جو سوال کیا مجھے اس کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں. اس کا جواب نکل سکتا ہے حال استصحاب میں. میں آپ سے مولانا آپ، میں تو جواب ہی آپ کو دے رہا ہوں. مولانا میں آپ کو جواب ہی دے رہا ہوں. آپ حال استصحاب کا لفظ جانتے ہیں نا، آپ حال استصحاب کا لفظ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، عالم ہے نا ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم کیا جانتے کیا نہیں جانتے ماشاءاللہ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جواب ہی تو میں آپ کے سوال کا دے رہا ہوں. آپ اس عنوان میں ایک جواب ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی استصحاب یستصحب مطلب یہ استفعال سے مستحب جاننا نہیں غلط ہے، بالکل آپ نے غلط بتایا. بالکل حال استصحاب یہ فقہ کی اصطلاح ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی آپ بتا لیجیے ہاں یا نہ. الحمدللہ کیا ہے تب وہ بتا دیجیے. اس کا جواب وہ ہے، آپ بتا لیجیے. مولانا صاحب کیوں آپ جو ہے ادھر ادھر کریں؟ آپ اس کا جواب دیجیے. جواب وہی ہے. ارشاد صاحب نہیں، میں نے مبارک احمد نام ہے. مبارک صاحب آپ میری بات یا تو سمجھ نہیں، میں الحمدللہ سمجھ رہا ہوں، یا تو آپ میری بات کا جواب نہیں دینا. وہی تو میں جواب دے رہا ہوں. استصحاب ہے. آپ اگر جواب دینا چاہتے ہیں آپ کے جواب میں مجھے سوال کیوں جا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہی تو، جب آپ کو میرا جواب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. جواب تب ہے جب آپ کو عالم مانا ہے. حال استصحاب سمجھ رہے ہیں. مجھے عالم مانا ہے، مجھے نہیں پتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ مولانا ہے، بہرحال حسن ظن کے اعتبار سے آپ نے کہا میں درسیاتی آدمی ہوں. بہرحال ہمارے پاس نہ آپ کو میری صنعت کے بارے میں علم ہے نہ مجھے. ہاں لیکن یہ ہے کہ
मैंने इनके कहने के एतबार से हाली इस्तिसाब इसका जवाब है। मैं आपसे हाल इस्तिसाब वगैरह नहीं पूछ रहा हूँ, ये क्यों नहीं आप पूछ रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे आप कुतुब में दिखा दीजिए, हाली इस्तिसाब मुझे आप कुतुब में दिखाइए ना। ये रब्बे काबा की कसम ये यही करेगा। एमएस प्रो यम सवाल यम चीज ये नहीं करेगा। जो बोर्ड गट एक फतवे पे 1.5 घंटा खाया, हालांकि 7 सवाल ओस यम हाल तो इन किताब में नहीं दिखाएगा। ये आपकी कमजोरी आपकी को कमजोर कर रहे हैं। मुझे पता है ये ठीक जा रहे हैं, ये तो जा रही थी, ये जानबूझ कर जा रहा है। इनकी तरफ से ये हो मगर हम ना करें। शाह साहब, मैं वाज़ेह तौर पर आपसे कह रहा हूँ, मैंने जो मुबारक साहब से पूछा है ये जवाब नहीं देगा, वो जवाब नहीं दे रहा। हाँ देखिए भाई, वो जवाब नहीं दे रहा। मौलाना इरफान साहब ये जो फरमा रहे हैं, मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने मौलाना से यही अर्ज किया जो इन्होंने बताई, इसकी 3 शक्लें जो निकल रही है, ये किन मुफस्सिरीन ने ये शक्लें निकाली है। मैंने तो देखा, मैंने तो यही बताया ये इसमें जिन्स है। मैंने इसका पहला जवाब ये बताया कि हाल इस्तिसाब से ये तमाम शक्लें निकलती है। लेकिन मौलाना को हाल मौलाना को तो हाल हमें भी पता नहीं। ये आपकी बात गलत क्यों है? आप सब सुन रहे हैं। ये तो आवाम है ना मौलाना। सात सवाल आए इसका क्या आप इसका जवाब जो है ना आ रहे हैं, हाल उस मसले पर आप बात कीजिए। ये नहीं इसका जवाब हाल आप हाल इस्तिसाब की वजाहत करिए ना, तब तक आपने पहले आपने सबसे पहले बताया आवाम के नजदीक बात कर रहे हैं, आवाम आपको देख ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये अशकाल आपने निकाले कहां से। आप मुझे इन अशकाल की तरतीब दिखाए किस किताब में। ये नहीं दिखाएगा। तलाश विषय से सब नहीं, मैं पाबंद, मैं इसका पाबंद हूँ। इनकार कर ये नहीं करेगा। सुन लीजिए मौलाना, आपने जो इन अशकाल के बारे में सवाल किया, मैंने आपको इन अशकाल में जो जवाब दिया उसूल के एतबार से, मैंने कहा ये हाली इस्तिसाब है। लेकिन अब तक आप क्यों दाएं बाएं जा रहे हैं? आप हाली इस्तिसाब की वजाहत करें, इनके सामने वजाहत करें। कोई भी आप वजाहत करें ना हाली इस्तिसाब की, कोई भी आप हाली इस्तिसाब की वजाहत करें। आप अशकाल की मौलाना मैं तो कह रहा हूं कि आप जब आप वजाहत करेंगे ये मुनाजरा करने नहीं आया, खुद आएगा। ये मुनाजरा करने नहीं आएगा। मैंने पहले भी ये कहा, मैंने पहले भी इस हवाले मैंने पहले भी ये अगर ये इस्तिलाह आपके इल्म में नहीं है, फिर मैं समझता हूं इसको पता चला कि इन्होंने अभी कहा कि आप दरसिया से फारिग नहीं है। मुझे लगा मैंने सवाल किया, सुभान अल्लाह। बता दीजिए हाली इस्तिसाब इसको नहीं पता बड़ी कैमरे के सामने मिली जाओ। मैं सच में अब लीजिए, मैं इनको आप सवाल करूंगा ना, क्यों? आप बता लीजिए हाली इस्तिसाब क्या है? सवाल आप सनद याफ्ता है ना, हाली इस्तिसाब बता लीजिए। हमने आपको सनद भी दिखाई क्योंकि आपने बताया कि सनद भाई से फारिग नहीं। भाई ये कौन सी सनद है जिसमें आप नहीं हाली इस्तिसाब बता लीजिए। हाली इस्तिसाब बता लीजिए। आप देखिए, कभी भी जवाब नहीं दे सकते। पहले ही सवाल में ये बेचारा बंद हो गया। पहले ही सवाल देखो ये बेचारा बांड को सात सवाल से इसको दिखाना चाहिए था। ये नहीं बता सकते हैं, कभी नहीं गैरत करेंगे। रास्ता हमार करने के लिए बात करूंगा। एक बात इनको जवाब है नहीं, बताइए एक बात मेरी आप दोनों सुनिए। बिल्कुल अगर तू सुने आपने जानबूझ कर इसको लाया, आपने जानबूझ कर इसको लाया। पता सिंपल सवाल साद सवाल यम त्रे चीज ये नहीं दिखाएगा। ये कर पानी 7 सवाल इसको भांगड़ा करने दो, इसको बेचारे को भांगड़ा करने दो। जी बताइए। जी सर बताइए। ना मौलाना इरफान साहब के पास जवाब है। मौलवी साहब आप हजरत छपा से हजरत और तक से बात ये कह रही
जो बंदा शरायत तय करने में नाकाम हुआ वो मुनाजरा क्या करेगा? ये क्या क्या मुनाजरा? यमिस द्राना हाले अबे से चुके से मैंने आपको अशकाल बताया, अब अशकाल नहीं निकाल पाए। सब जवाब ही मैंने सवाल किया, अशकाल वही निकाल के दीजिए। अशकाल निकाल के दीजिए ना। नहीं ये मत पढ़ने आमुद से नो मानस वनाय तिम साथ आप सतर पर मुनाजरे में पढ़ने का मामला नहीं है। मुनाजरे में तारुन पढ़ना मामला सा आप भागोगे रब्बे काबा की कसम आप भागोगे और अमरजी ये हालांकि ये इसको भी नाका अरे इस बेचारे को मैंने मुंह पे कह दिया ये काफिर है तब तक ये देखो खुश हो गया ये बेचारा काफिर है खुश हो गया अपने कुफ्र पर। आप लाइव सब देख रहे हैं, आप लाइव सब एक आलिम दीन की कहके लगाना गलत नहीं अरे है, क्या लगाना शैतान की तरफ से कहका तो मेरा क्या लगाना शैतान की मैं तरफ आपको से शमाइल तिरमिजी से ये शमाइल तिरमिजी इसने सवाल खड़ा किया बाब माजा फीजी के रसूलुल्लाह ना आप मुझे अशकाल निकाल कर दीजिए किताब ये नहीं दिखाएगा ये नहीं दिखाएगा ये नहीं दिखाएगा ये किसी गैरी आम चाप है